นโยบายบานซีแต่ดาวมันนี่ยังเต้าเราไปมีปัญหากับบานอาสอนั่งก็ลองมายังเคยไงเราไปในกัมพูชีจมูกทางไทยนั่งมีปัญหาคืออาเซียนก็สตูเซียนได้ปัญหามันตามระยะมาเลเซียนั่นก็เคยปรังนกน้องกาสำรองสำรวจได้ปัญหาประเทศเซนเทียบได้จีสมาชิกนั่งเดินเอาเสียมจีเป็นเซสปอนบัดประวัติศาสตร์ว่ายังกับประเทศเวียดนามออดเมียนมอดไอ้ตามประตูนั่นคือยังมันดังทางนกน้องคณะปะกุมนี่แต่มีคณะปะจิจุนอยู่บนนึงคณะปะกุมนี่เวียดนามอยู่บนคณะปะกุมนี่ลาวนั่นมีกิจสัญญาเนี่ยไอ้คลาเต้ให้แล้วก็ไอ้มีกิจสัญญาน้องการช่วยเนี่ยการเปียอัตราไทยบรณะพิตึกได้ปัจจัยเจ้าสไลด์นกเป็นได้กัมพูชีมีสังเกตจีบไทยได้จีประเทศจุดคางไปทางเล็กนั่นคือเวียดนามเราสงีมต่างดอกอดมีนหมดมีนกอยได้โยนโรยคลุนจังให้กัมพูชีกูได้ไปจารณาได้นะบองทอมมันดูchânได้มีนกัมพูชีจีบโอนตีปีมีนลาวจีบโอนตีใบนะจีบโอนเปิ้ลนั่นเป็นมีนปัญหาบองทอมเราสงีมจังนั่นวิจิเมเรียนมวยมันแม้แต่กัมพูชีที่จีเมเรียนสำหรับประเทศลาวได้แต่น้องการในแต่ลาวมีปัญหาตัวไงอนาคตกรมสังคมทางเวียดนามจะช่วยยังเมื่อแต่การในบอกกัมพูชีเท่านั้นไงอันนั้นบางวงกระจกจำนวนนั้นปัญหาโดยสายวิชโลกจ้างปีสถานพิบจงกร้อยเนื้อสากุมรบได้สากุมรบจับดาวปลายุทธศาสตร์กบาลในนาสอนนั้นนะดอลเปตรัมจับดาวจองเฉลียนเปลี่ยนกรีนแลนด์บ้านเคยท้าบอกได้รวมคนนี้น้องการประยุทธ์ประชังจำนวนนั้นตรัมได้จีสปอนแบบนี้ตัวเรามีปัญหาปัญหาในอาเซียนเยอะไทยเรียนเปลี่ยนขมายปัญหาให้ก็อดเซอร์เมียนนะไอ้มาปวดใดเนี่ยเราไปตุบปะปะทัวเรียนเปลี่ยนสมาชิกในขนมบอลนั่งอันนี้เนี่ยปัญหาขณะท่าบอลดอลลำนักการมวยได้พิภพโลกดักนอมโดยทรัมป์ยังยัยจังเต้าโดยสายแต่อเมริกนั่นคือเจียเมพิภพโลกให้ตามปีกำลังเศรษฐกิจกำลังโยธีนั่นคือมีนาเปรียบบานได้โดยยูโรมันไตรเดนมาร์กยัยจังท่าเดนมาร์กมันไอกาเปียกรีนแลนด์มาได้เปอร์เซ็นต์เจียอเมริกเฉลี่ยเปลี่ยนนู้ก็ปัญหาเดนมาร์กก็มันเราสงีมได้ดังประยุทธ์ดอที่ไปเจาะตัวใบคลุนโตให้ดังคลุนทำมันไอชนะอเมริกได้มันไอชนะอเมริกได้จังให้เราไปได้ทรัมป์มาดักนอมสหรัฐอเมริกให้บานดักนอมพิภพโลกโดยมันควอลแต่เลยฉบับอันตรายโดยมันควอลแต่เลยสันดับนอบพิภพโลกได้มีนสไลด์เนาะจังให้มันดาวประเทศเซนที่ได้มีกำลังคลังเชียงก็เรียงโยกมรูตามทรัมป์ได้ปัวทรัมป์บานบางไฮคันเดนาอาการดักนอมตามระเบียบไตรทงสีไตรโตใช่ไหมตามระเบียบบนสงครามโลกเลิกตีมวยมาแล้วเนาะตั้งปีสมัยจักรพรรดินิยมมาเลยเวโรลีโรลดตั้งปียูนะฮะปัญหาเราเนี่ยทรัมป์จับดามโยระเบียบดักนอมตามแบบจักรพรรดินิยมนั่งโยมาปลาลำวิ่งจังให้ทัวร์เอาไปเต็มมาจนโดนได้ครูนมีกำลังคลังเกียงนั่งหาโดยเชี่ยจังปลาก็บาดจะบอกทรัมป์ได้นะยังเคยไทยเฉลี่ยเปลี่ยนกัมพูชีเหล่านั้นคือไว้ใดบานโยใดกีดอนะจับรามกอซางนะเหตุการณ์จะน่าสมควรในจังท่าชมก่อนเราเชื่อได้ท่าบริยุนต์การอันตรายเชียดมันอายปลาบานเต้นะโกนขมายนั่นคือปลาวิธีสักของครูนายให้เรานี่ยังตะเปิ้งใช่ปลายุนต์การเวปีกีน้องการจอจานใบบานใดตลอดมาวิ่งไทยอันใหญ่จุ่มสกรรมมาเพียบน้องการด่าบองรู้ด่ากงกันปวดโยนใดขมายใบจับดำเฟือเพลาจับดำกอซางราชนาสมปวนอาเกียเซมเซงแต่เติมนังเป๊ะกัมพูชีกับพงไทยเตรียมที่เอาเมียนการจอจ้าเฟยกีแต่เปิงเลอออนราชีดอดบานเตะเกลือบอลได้ไอ้กระลองเมานี่คือเมียนปอร์เมียนตีขนมเมานั่งท้ารถทัพบิบากัมพูชีนั่นไงบานจะเซซบอตเตอร์สไลด์สไลด์นั่นมาจากสไตรสุรินทร์ได้เชียบโอนสไลด์บังการระบอบเปรียบหากสัตว์ไทยไปจากบอลนี่เอาช่วยอันตรากรมนกขนมกาถือไม่เอาไอ้ไทยนั่นคือตลอดเมาตกจอจ้าวิ่งโหดดอลเนี่ยซาโปรเมียนไทยมีจำนวนถ้ากรมโยเปรียบหากสัตว์เกี่ยวกับเปียป้อนจังให้อันนี้วิจิเรื่องมวยได้ชมเบอร์เตอร์มาดอเป็นนี่อันตรายเชียดจมยิงน้องนิ่มจีโปรวัดโปรวัดขมายตามระยะรัฐบาลดักนอมโดยโลกคนมันไหนเติมเปิงอันตรายเชียดบานเตโดยซาเกชมุกพอเยอะเกชมุกพอเยอะคือตระบานเกี่ยวเมื่อเคยท้าเชียประเทศได้เชียเรียเชียนาเจ้าอุกฤษกรรมต่อไปนกน้องไก่พเนยจะบอกโปรวัดน้องพิภพโลกพอเยอะ
រយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះណារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជននឹងបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការឆបោកជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បាត់បង់លុយសន្សំរបស់ខ្លួនចេញពីធនាគាររាប់ពាន់លានដុល្លារគ្រាន់តែរឹបអូសទ្រុសអាមេរិករឹបអូសដែល Gen Z យកលុយទៅទិញ Bitcoin ទៅវិនិយោគនៅក្នុង Bitcoin 15,000 លានណាអាហ្នឹងបូកផ្សេងទៀតផងអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអាចពឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅទាមទារទឹកដីដែលឆៃឈ្លានពានតាមរយៈយន្តការអន្តរជាតិបានទៀតទេចំណុចទី1ចំណុចទី2ពឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យទៅជំរុញឲ្យថៃបើកការចរចាជាទ្វេភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាវាស់វែងតាមព្រំដែនថៃហ្នឹងថៃអត់និយាយជាមួយទៀតទេថៃអត់និយាយជាមួយទៀតទេអញ្ចឹងវានៅសល់តែជំរើសទី3ទេជំរើសទី3នេះសំទោសជំរើសទី3ហ្នឹងទៅពឹងសម្ព័ន្ធមិត្តកម្ពុជាពឹងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលគណៈបព្វជិជនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហ្នឹងក៏ទៅពឹងវៀតណាមអត់បានដែរវៀតណាមរវល់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែរព្រោះទំរីកចម្រើនផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរយៈចុងក្រោយនេះកន្លងមករស់នៅតាមរបៀបដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការតាមបែបកុម្មុយនីសឆ្អិនឆ្អៅមិនគេហៅថាមិនធ្វើសេរីបុព្វនិច្ចកម្មពាណិជ្ជកម្មគឺធ្វើឲ្យវៀតណាមធ្លាក់ខ្លួនក្រប៉ុន្តែឥឡូវនេះវៀតណាមកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវៀតណាមអត់ខ្វល់ទេឥឡូវយើងទៅពឹងឯណាបានតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះពឹងឯណាបានពឹងអន្តរជាតិក៏បានណាជំរុញឲ្យថៃមកចរចាទ្វេភាគីក៏បានពឹងបងធំនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលទ្ធិកុម្មុយនីសជាមួយគ្នាក៏ពឹងអត់បានឥឡូវពលរដ្ឋខ្មែរទៅពឹងអីដើម្បីឲ្យបានដីត្រឡប់មកវិញវាមានតែពឹងខ្លួនឯងនោះហើយបើពឹងខ្លួនឯងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនរាល់ថ្ងៃនេះពឹងបានទេអត់បានទេអញ្ចឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែដឹងហើយថាគួរធ្វើម៉េចទី1ត្រូវប្រើសម្លេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដូររដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលណាមួយថ្មីមកអាចធ្វើជាពឹងពង្នាក់បានតែខ្ញុំជឿថាបើមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រហែលជាថៃអាចត្រឡប់មកការចរចាវិញព្រោះថៃនិយាយដែរទេថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលតែងតែគម្រាមកំហែងសន្តិសុខថៃអាហ្នឹងវានិយាយខ្លួនវាណាមិនខ្ញុំនិយាយមិនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលថ្មីទៅវល់វាទេប៉ុន្តែថាប្រហែលជាអាចមានការចរចាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការវាស់វែងតាម MOU 2001ឡើងវិញមកឥឡូវនេះយន្តការតុលាការហ្នឹងក៏ស្ងាត់ទៅទៀតពឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិខ្ញុំមើលទៅវាអត់តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតក៏ទៅអត់រួចដែរព្រោះដោយសារអីកាលពីសម័យអភិសិទ្ធជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យអភិសិទ្ធនោះខ្ញុំគិតខ្ញុំចាំបានថាកម្ពុជានិងថៃនឹងបានដឹកដៃគ្នាទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយទៅធ្វើសច្ចាប្រណិធានថារាល់ទំនាស់ព្រំដែនដែលកើតឡើងរវាងថៃកម្ពុជានឹងទៅប្រើយន្តការទ្វេភាគីអញ្ចឹងយើងបានតម្កល់កិច្ចការងារហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលយើងប្តឹងទៅ ICJ ដែលជាតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេរុញមកវិញថាឯងទៅដោះស្រាយទ្វេភាគីទៅព្រោះឯងបានសន្យាជាមួយគ្នាហើយមកក្នុងដំណាក់កាលដែលពិភពលោកកំពុងតែមានការប្រែប្រួលលែងមានអាណាគោរពច្បាប់លែងមានអាណាគោរពសម្ដាប់ធ្នាប់ចេះទៀតថៃវាមានកម្លាំងជាងវាបន្តយកហើយចឹងហើយអានេះវាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថានៅពេលដែលពិភពលោកមានមេដឹកនាំដូចត្រាំដែលលែងខ្វល់ជាមួយនឹងកតិកាសញ្ញាលែងខ្វល់ជាមួយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់លែងខ្វល់ជាមួយនឹងច្បាប់វាធ្វើคล้ายទៅជាគំរូអាក្រក់ដល់ប្រទេសដែលមានកម្លាំងធំជាងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការឈ្លានពានរបស់គេឆ្លងឈ្លានពានប្រទេសខ្សោយប៉ុន្តែឃើញថានៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហ្នឹងយើងឃើញថាត្រាំនៅដកថយហើយប្រកាសដកថយហើយអត់ចង់ឈ្លានពាន Greenland ទៀតទេហើយក៏មិនយកពន្ធទៅលើសមាជិក NATO ទៀតដែរបន្ថែមពន្ធ 25% អានេះហៅថានយោបាយនេះគឺយើងមិនដឹងហៅថាម៉េចទេណាតែនយោបាយសម្លុតគេខ្លាចទេណាប៉ុន្តែនេះវាជារបៀបដឹកនាំតាមបែបនៃជំនួយព្រោះត្រាំជាអ្នកជំនួយប៉ុន្តែចាំមើលថាតើសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកក្រោយត្រាំនឹងត្រឡប់មកស្ថានភាពដូចដើមវិញឬយ៉ាងម៉េចហើយត្រាំក៏មិនដឹងថាវាសនានយោបាយរបស់ខ្លួននឹងអាចឆ្លងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបានអត់ទេណាហើយបើសិនជាឆ្លងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទៀតអាហ្នឹងគឺ
ស្ថានភាពកម្ពុជាហ្នឹងជាមួយនឹងថៃហ្នឹងជាពិសេសផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងយើងនិយាយច្រើនតិចគឺវានៅតែអូសបន្លាយអញ្ចឹងឥឡូវនេះត្រាំក្រោយពីដើរចេញពីអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងលែងជាសមាជិកលុបដកខ្លួនអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដកខ្លួនចេញពីអង្គការបរិស្ថានពិភពលោកស្អីអស់ហើយឥឡូវនេះមកបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពឃើញអញ្ជើញកម្ពុជាទៅដែររួមក្នុងមានថៃផងប៉ុន្តែគណៈចូលទៅក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងត្រូវបងលុយមួយឆ្នាំ 1000 លានដុល្លារណាចេះតែពួយហើយចេះតែពួយទៅនឹកឃើញឲ្យធ្វើហ្នឹងទៅហើយកម្ពុជាដូចជាឃើញកំពុងមោទនភាពឃើញត្រាំហៅដំបូងឡើយអត់ឃើញហៅថៃហៅសិង្ហបុរីហៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងវៀតណាមបើឥឡូវនេះឃើញហៅកម្ពុជាដែរយើងឃើញកំពុងអ្នកលើកជើងរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងតែមោទនភាពហើយយើងនឹងគ្រាន់បើដែរបានត្រាំហៅចូលទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពពិភពលោកប៉ុន្តែកុំភ្លេចរលុយបងឲ្យត្រាំផងណា 1000 លានមួយឆ្នាំ 1000 លានមួយឆ្នាំប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ស្មើនេះហើយអត់ទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានបណ្ណាទេឃើញតែបង្ហោះទៅក្នុង page ផ្លូវការ Facebook របស់ខ្លួនប៉ុន្តែឆ្លើយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺមិនទាន់ឃើញឆ្លើយទេចាំចាំមើលហើយបញ្ចូលទៅបានដីវិញចូលទៅខ្ញុំថា 1000 លានដូចជាមិនអីទេចូលទៅហើយជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពនឹងរុញឲ្យថៃត្រឡប់មកតបចរចាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណាវាស់វែងតាមព្រំដែនឡើងវិញអានឹងចូលហើយបានដីវិញឈប់ចូលទៅបងអស់ 1000 លានអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវ 1000 លានរយណាវា 10% នៃណាថាវិការចរន្តទៅហើយ 10% ដែរមិនតិចទេណាប៉ុន្តែគណៈថាកំណត់ដូចផ្ដើមនេះខ្ញុំមើលទៅវាតរួចទេត្រាំតរួចទេចេញពីយន្តការដែលមានស្រេចតាមរយៈអង្គការសហជាតិហើយមកបង្កើតស្ថាប័នថ្មីស្ថាប័នការពារសន្តិភាពទន្ទឹមនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងដើរឈ្លានពានគេទន្ទឹមខ្លួនឯងហ្នឹងដើរឈ្លានពានគេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រធានបទទី1នេះយើងឃើញហើយខ្ញុំសរុបមកវិញថានៅពេលដែលពិភពលោកលែងខ្វល់អំពីសម្ដាប់ធ្នាប់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ត្រាំនេះធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនជាពិសេសប្រទេសដែលមានកម្លាំងសភាវុធខ្លាំងហ្នឹងបានចិត្តចង់យកគំរូតាមត្រាំហើយចង់ដើរវាយគេដែរបើសិនជាក្នុងករណីអាមេរិកមិនដឹកនាំដោយត្រាំថៃក៏ហ៊ានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរថៃក៏អត់ហ៊ានវាយយកដីគេហើយមកកសាងអញ្ចឹងដែរវាមានតែមនុស្សឈួតទេទៅជឿថៃខ្លួនឯងប្រកាសថាការពារបូរណភាពវាយសង្គ្រាមរវាងថៃរវាងជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាសង្គ្រាមការពារណាប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីការពារមិនមែនជាសង្គ្រាមឈ្លានពានទេហើយមើលប៉ុន្តែហ្នឹងយើងឡាំប៉ាស្អីក៏មិនកើតដែរតើយើងនឹងវាខ្លាំងដែរហើយខ្ញុំជឿថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមិនអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាំងទៅណារួចទេទៅអត់រួចទេផ្ទៃក្នុងក៏ទៅអត់រួចគេឈ្មោះលើអន្តរជាតិក៏យ៉ាងផ្ទៃក្នុងដោះស្រាយបញ្ហាណាកាពះរបស់ពលរដ្ឋអត់បានឥឡូវនឹងបញ្ហារឿង scam រឿងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញហ្នឹងពេញហ្នឹងទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងមានអីទៀតប្រហែលលោកប្រាសខុនដែលសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមើលគិតថាជាអ្នកការទូតជើងចាស់ម្នាក់ដែលគួរឲ្យគោរពណាឥឡូវហ្នឹងមកនិយាយបកស្រាយការពាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយមិនមានការអៀនខ្មាស់តតែសោះដែលបងប្អូនឃើញហើយដែលលោកប្រាសខុនដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ Reuters និយាយថា Gen Z ហ្នឹងគឺទទួលបានសេចក្ដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ហើយទទួលដោយខុសច្បាប់មិនបើសិនសញ្ជាតិនេះវាជារឿងទាល់តែឆ្លងកាត់ពហុទលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្របានសញ្ជាតិអញ្ចឹងវាមានខុសតាំងពីដល់ព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានេះគ្រាន់តែជាការចេញមកបកស្រាយលុបលាងនៅអ្វីដែលជាកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្លេះប៉ុន្តែក៏បានដែរលោកប្រាសខុនក៏មិនដឹងថាគួរតែធ្វើម៉េចដែរព្រោះ
តើជួយលៀងគ្នាចឹងទៅពួកខ្លួនឯងក៏ក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែស្ដាយវារភាពជាអ្នកការទូតជើងចាស់ម្នាក់ដែលមានស្នាដៃសម្រាប់ជាតិច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកធ្លាក់ខ្លួនកុហកគេកុហកឯងទូទាំងពិភពលោកសុខចិត្តចោលអស់ហើយវិជ្ជាជីវៈសំខាន់គឺចូលរួមការពារអំណាចឲ្យបានទោះបីជាត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយទម្លាក់កិត្តិយសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអានឹងតាមវាសនាអញ្ចឹងបាននៅមានបងប្អូនមានចាំទេកាលពីថ្ងៃទី28ខែ12មុនការប្រជុំបត់ឈប់បាញ់ដែលសម្របសម្រួលដោយវាងយីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនណាវាងយីអែលខ្នងលោកប្រាសខុនណាដំបូងឡើយយើងគិតថាអែលខ្នងក្នុងនាមជាមិត្តភាពទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាវាងយីហ្នឹងអែលខ្នងលោកប្រាសខុនហ្នឹងគឺក្នុងន័យថាទ្រាំទៅអូនអើយក្នុងនាមជាអ្នកការទូតដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាលោកប្រាសខុនជួបការលំបាកហើយព្រោះអ្នកបកបញ្ហាមិនមែនលោកប្រាសខុនទេប៉ុន្តែគាត់ថាលោកប្រាសខុនជាអ្នកដើរដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទៅឥឡូវមកដល់ករណី Gen Z ទៀតដែរសុកចិត្តចូលរួមកុហកជាយាមកាយលុបជាយាមផាត់ពណ៌ឲ្យសឡើងវិញមិនទៅរួចឥឡូវហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចវាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក៏លែងជឿដែរទៅជឿមិនបើ Ben Smith ដែលជាជនបរទេសម្នាក់ឲ្យត្រូវបានពិភពលោកដាក់ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដែរហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែកាន់ប៉ាសពតធម្មតារបស់ខ្មែរណាកាន់ប៉ាសពតការទូតកាន់ប៉ាសពតការទូតរបស់កម្ពុជាហើយចាំមើលបកស្រាយមិននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ Ben Smith បានណាយកទៅកាត់ទោសមិនស្រួលបកស្រាយមិនឡើយបកស្រាយថា Ben Smith ហ្នឹងទទួលបានសញ្ជាតិដោយខុសច្បាប់ទៀតហើយឬក៏មិនប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាហ្នឹងឲ្យគិតមួយថ្ងៃដោះមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅនយោបាយកន្លងមកអញ្ចឹងជួបអីដោះហ្នឹងមួយថ្ងៃដោះមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងជោគវាសនានេះវាជាជោគវាសនារបស់ពលរដ្ឋហើយរបស់ពលរដ្ឋដែលពលរដ្ឋត្រូវពិចារណាពួកខ្ញុំក៏អស់សង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់មិនមានកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលទេវាតើអ្នកនយោបាយដែលមានកម្លាំងនយោបាយហើយសម្រាប់ខ្ញុំអាចនិយាយបានតែម្យ៉ាងទេគឺមកដល់ពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយគេហៅរដ្ឋាភិបាលទឹកដល់ច្រមុះហើយទឹកដល់ច្រមុះហើយអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាអីបានទេក្រៅតែពីកុហកបោកប្រាស់ណានិយាយកុហកអញ្ចឹងទៅហើយបើកុហកគេមិនជឿសម្លុតគេអញ្ចឹងទៅវាយគេអញ្ចឹងទៅមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយណាឥឡូវរឿងតំបន់ដែលថៃគ្រប់គ្រងហ្នឹងក៏ដោះស្រាយអត់ចេញដែរនៅហ្នឹង CSL នោះហ្នឹងពួកយន្តការអីក៏ប្រើលែងបានហើយព្រោះវាខូចមុខខូចមាត់ខូចឈ្មោះអីអស់ទៅហើយនិយាយជាមួយគេក៏លែងបានដូច្នេះប្រធានបទទី1ខ្ញុំឆ្លុះប្រចាំប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រចាំហ្នឹងគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលពិភពលោកអត់ដើរតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់មួយដែលល្អអត់មានអ្នកណាគោរពច្បាប់ទៀតទេគឺខ្លួនឯងត្រូវតែពង្រឹងហើយពង្រឹងខ្លួនឲ្យខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសំដៅលើពលរដ្ឋណាបើថាពឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនឹងមិនបានទេក្នុងការពារទឹកដីទេយើងធ្វើខ្លួនឯងការពារខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែមិនស្រួលនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះឆ្លៀតចាត់ការពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៀតយើងមើលតែភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទនោះដឹងហើយបើកាលនោះបើបដ ாய்ឲ្យពលរដ្ឋការពារភូមិរបស់គាត់មិនស្រួលគ្រាន់បើជារដ្ឋាភិបាលផងឲ្យគាត់កាន់ចពៀមកៅស៊ូកាន់កបិតអីទប់ជាមួយនឹងកងទ័ពថៃគាត់ហ៊ានធ្វើគាត់ក្លាហានជាងរដ្ឋាភិបាលព្រោះគាត់ការពារដីរបស់គាត់ដីគឺជាជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្មានណាមានតែស្កត់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងថែមហ្នឹងធានបទទី1ខ្ញុំឆ្លុះប្រចាំប៉ុណ្ណឹងចូលដល់ប្រធានបទទី2ធានបទទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះចឹងហើយវានៅប្រហែលជា2សប្តាហ៍ជាងតិចទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃគឺទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីប្រព័ន្ធទូទៅហើយទី2ទៀតថាតើវាមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាអានឹងសំណួរពីរធំដែលខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនសំណួរទី1ដើម្បីឲ្យយល់អំពីប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតនៅថៃគឺការបោះឆ្នោតនៅថៃហើយនៅកម្ពុជាគឺប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតែមួយអត់ខុសគ្នាទេ
គឺប្រព័ន្ធសមាមាត្រប៉ុន្តែគ្រាន់តែអីសភានៅប្រទេសថៃមាន500អីយើងមានតែ125ទេសមាជិកសភាណាហើយសមាជិកសភានេះក្រោយពីបោះឆ្នោតបានជាប់តំណាងរាស្ត្រហើយនឹងធ្វើការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅពេលដែលជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនឹងរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអត់ខុសគ្នាពីកម្ពុជាទេគ្រាន់តែខុសចំនួននេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកៅអីរដ្ឋសភាសមាជិកសភាត្រូវការ500ត្រូវការសរុបទាំងអស់500ប៉ុន្តែគណៈបកណាត្រូវការ550ត្រូវការ251កៅអីគឺប្រព័ន្ធ50+1ដូចខ្មែរដែរប្រព័ន្ធ50+1នេះតាមពិតទៅកាលពីសម័យយួនតាក់សម័យក្រោយការសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91ហ្នឹងគឺអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានជំរុញឲ្យមានការរៀបចំ2ភាគ3ប៉ុន្តែក្រោយមកហ្នឹងក៏ឃើញថាដូរទៅ50+1វិញ50+1វិញហើយគេចោទសំរងស៊ីថាជាអ្នកដែលចាញ់ល្បិចហ៊ុនសែនក្នុងការអនុម័តការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដោយប្រើប្រព័ន្ធ50+1ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2013ភ័យដោយសារ50+1នឹងម្ដងហើយតើគណៈបព្វជិជនប៉ុន្តែហ្នឹងវាបើកមុខចោបន្តិចទេរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែត្រឡប់មករឿងថៃវិញដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានលុះត្រាតែមានសម្លេងគាំទ្រ251លើ500កៅអីបានអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានកាលពីឆ្នាំ2023ចង់រំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រទេសថៃតិចបងប្អូនប្រហែលជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍រឿងថៃហ្នឹងចាំហើយថាកាលពីឆ្នាំ2023នេះគណៈបកណា Future Forward របស់លោកពិថាបានឈ្នះឆ្នោតបានសម្លេង143កៅអីពេលនោះហើយគណៈបកភឿថៃដែលជាគណៈបករបស់កូនស្រីលោកតាក់ស៊ីននោះបាន140កៅអីហើយគណៈបកភូមិใจថៃរបស់លោកអនុทิនដែលបច្ចុប្បន្នគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការហ្នឹងគឺបាន61កៅអីចឹងហើយកាលនោះរដ្ឋាភិបាលគណៈបក Future Forward របស់លោកពិថាហ្នឹងបានខ្នះខ្នែងនៅក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរកសម្លេងឲ្យបាន251វានៅខ្វះណាបូក143វាត្រូវរកឲ្យបាន157ទៀតនោះ158ទៀតនោះបានអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានក៏ប៉ុន្តែពេលនោះលោកពិថាបានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរកសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបាន151កៅអីដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបរាជ័យក្រោយមកក៏កូនស្រីលោកតាក់ស៊ីនណាប្រហែលជាមានការសម្របសម្រួលពីលោកតាក់ស៊ីនផងបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំបូកជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពទៅក៏បូកទៅវាបាន251កៅអីក៏បង្កើតរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃពេលនោះគឺលោកសេដ្ឋាធាវេសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងកាលក្រោយឆ្នាំ93ហ្នឹងណានៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងគឺលោកសេដ្ឋាធាវេសិនឡើងមកក៏ត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញផុសថៃហ្នឹងតុលាការកំពូលផុសថៃហ្នឹងកាត់ទោសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបន្តក៏កូនស្រីលោកតាស៊ីនឡើងមកផែថងឋានហើយផែថងឋាននេះមកបាន2ឆ្នាំមិនដែរមកដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2024ចុងឆ្នាំ2024ដើមឆ្នាំ2025នេះក៏មានការបែកធ្លាយសារណាជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏តុលាការកំពូលថៃហ្នឹងក៏កាត់ទោសមិនឲ្យទម្លាក់បញ្ឈប់តួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះអាហ្នឹងប្រវត្តិខ្លះណាប្រវត្តិខ្លះមកដល់ពេលនេះចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2026ខែ8ខែ2ឆ្នាំថ្ងៃទី28នេះនៅក្នុងប្រទេសថៃមាន57គណៈបកនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតហើយពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងមាន53លាននាក់ហើយតាមយោងតាមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ថៃហើយតាមរយៈការធ្វើ survey គេហៅធ្វើ pool ធ្វើការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺមានគណៈបក2ដែលកំពុងតែនាំមុខទី1គឺគណៈបកប្រជាជនថៃដឹកនាំដោយលោកថេងគេហៅឈ្មោះខ្លីគាត់ថេងឈ្មោះពេញគាត់ណាត់តភុងហើយនឹងគណៈបកភឿថៃដឹកនាំដោយក្មួយប្រុសរបស់លោកតាស៊ីនអញ្ចឹងហើយឃើញគណៈបក2នេះជាគណៈបកដែលកំពុងតែនាំមុខគេអញ្ចឹងហើយសរុបអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកតាស៊ីននៅតែមានឥទ្ធិពលសូម្បីតែដាក់ក្មួយមកធ្វើដឹកនាំភឿថៃក៏ដោយក៏នៅតែមានឥទ្ធិពលឥឡូវនេះមកលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនថៃអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយពីឥទ្ធិពលរបស់លោកតាស៊ីនហ្នឹងគឺនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមថៃដដែលនៅក្នុងសង្គមថៃដដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺ4ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏មានអាណត្តិ4ឆ្នាំម្ដងដែរអាណត្តិ4ឆ្នាំម្ដងដែរ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាព័ត៌មានទូទៅនេះបងប្អូនអាចរកបានតាមសារព័ត៌មានផ្សេងៗប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពេលនេះគឺការបោះឆ្នោតនឹងអាចរៀបចំទៅបានតើអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាដែរទេខ្ញុំអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានជាសមិទ្ធកម្មទេឥឡូវនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺមានគោលនយោបាយពីរធំគោលនយោបាយកំណែតម្រង់ដែលដឹកនាំដោយក្រមយុវជនកំណែតម្រង់ណាមាន3ចំនួនហើយណាមាន3ចំនួនហើយកំពុងតែគម្រាមកំហែងទៅដល់គោលនយោបាយមួយទៀតគេហៅគោលអភិរក្សនិយមគោលអភិរក្សនិយមនេះកន្លងមកខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយមានតាំងពីពួករាជានិយមមានតាំងពីពួកក្រុមអាវលឿងគ្រប់គ្រងរាជានិយមមានតាំងពីពួកកងទ័ពហើយនិងពួកអ្នកនយោបាយចាស់កម្រិលពួកអ្នកនយោបាយចាស់កម្រិលនេះគឺជាពួកអ្នកនយោបាយដែលចូលចិត្តទិញសម្លេងឆ្នោតតាមរយៈចែកសរុងចែកប៊ីចេងណាចែកត្រីខហ្នឹងមកធៀបនៅក្នុងកម្ពុជាណាហ្នឹងគេហៅពួកប្រភេទពួកអ្នកនយោបាយចាស់កម្រិលហើយมันមានគោលនយោបាយអីទេហើយក៏សន្យាខ្យល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែឲ្យតែចិត្តបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺចែកសរុងហើយចែកត្រីខចែកប៊ីចេងចែកកអញ្ចឹងទៅនៅថៃដូចគ្នាគ្រាន់តែថាទំហំនៃការចែកហ្នឹងវាធំជាងអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាពួកអភិរក្សនិយមកំពុងតែគម្រាមកំហែងដោយពួកកំណែតម្រង់ហើយពួកកំណែតម្រង់នេះយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគណៈបក People Party របស់ថៃគណៈបកប្រជាជនថៃដឹកនាំដោយពួកយុវជនកំណែតម្រង់នេះយកការឃោសនាតែពីរធំទេទី1គឺនៅតែរក្សាពាក្យសន្យាជាមួយពលរដ្ឋធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់មួយគេហៅច្បាប់មើលងាយព្រះមហាក្សត្រនោះនៅក្នុងមាត្រា112ណាទី2គឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកំណែតម្រង់កងទ័ពថៃណាកំណែតម្រង់កងទ័ពថៃរហូតដល់គេប្រើពាក្យជាភាសាថៃបងប្អូនចេះថៃស្ដាប់បានហើយកងทัพมีไว้ทำไมកងទ័ពមានកងទ័ពដើម្បីអីណាមានកងទ័ពដើម្បីទុកធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយតែកន្លងមកអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះវាជាគោលនយោបាយមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រោះគេបញ្ជាក់ថាកងទ័ពមានគឺសម្រាប់ទុកការពារជាតិការពារសត្រូវមកខាងក្រៅមិនមែនទុកដើម្បីយកមកដឹកនាំជាតិទេយកមកធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅដល់អំណាចដឹកនាំជាតិទេខុសពីស្រុកខ្មែរស្រុកថៃក៏ស្រៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែថាបើនៅខ្មែរកងទ័ពហ្នឹងគឺមានការពារសម្រាប់ការពារតកូលអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនការពារជាតិប្រហែលទេដល់ពេលការពារជាតិមានតែឃើញសិតតែពួកកងទ័ពអត់ស្បែកជើងទេឬក៏កងទ័ពតែជាយុវជនគ្នាគ្មានមិនមានបទពិសោធន៍ចូលទៅសមរភូមិទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺឥឡូវនេះនៅក្នុងក្រមអភិរក្សនិយមហ្នឹងកំពុងតែបារម្ភនៅពេលដែលអ្វីដែលពួកអភិរក្សនិយមបារម្ភបំផុតគឺបារម្ភក្រែងលោពួកកំណែតម្រង់និយមដែលដឹកនាំដោយកំពុងតែដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនថៃសំទោសគណៈបកប្រជាជនថៃនេះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបើសិនជាក្នុងករណីពួកយុវជនទាំងនេះឈ្នះឆ្នោតមានសម្លេងលើសពី151ពេលនោះគឺគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយក្រមកំណែតម្រង់និយមនឹងរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបកបានហើយតែរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបកបានការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់មាត្រា112ជាមួយនឹងការធ្វើកំណែតម្រង់វិស័យកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺចាប់ដើមតែម្ដងពេលនោះវានឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ពួកអភិរក្សនិយមខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅមើលឃើញថាពួកអភិរក្សនិយមថៃនេះនៅមានកម្លាំងនយោបាយធំណាស់មិនមែនតែកម្លាំងនយោបាយទេសូម្បីតែកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចសូម្បីតែប្រជាប្រិយភាពក៏នៅមានដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំថាបើសិនជាក្នុងករណីពួកអភិរក្សនិយមមើលឃើញថាពួកកំណែតម្រង់នឹងអាចគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដោយឯកបកបានណាបើសិនជាការវាតម្លៃចេញរបៀបនេះសង្គ្រាមរវាងថៃនិងកម្ពុជាដែលបង្កឡើងពីថៃនឹងមានលើកទី3ជាពិតប្រាកដយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះសន្លឹកបៀនៅក្នុងការកិច្ចធ្វើម៉េចកុំអោយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយពួកយុវជនកំណែតម្រង់ឡើងកាន់អំណាចដោយឯកបកមានតែសន្លឹកបៀកម្ពុជាទេគឺការធ្វើសង្គ្រាមមួយកម្ពុជាហេតុអីបានដូច្នេះនៅពេលដែលមានការធ្វើសង្គ្រាមមួយកម្ពុជាលើកទី3មុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែមករានេះណាគឺរដ្ឋាភិបាលពួកអភិរក្សនិយមមានលេសថាប្រទេសដាក់ជានៅពេលដែលមានសង្គ្រាមគឺគេអាចដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នណាអាចឲ្យអនុทิនដែលជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនេះប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នឬក៏ចេញពីរាជវង្សថៃមកព្រោះមានរដ្ឋាភិបាលនៅព្រះមហាក្សត្រទេដែលអាចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នបាននៅក្នុងច្បាប់ថៃអញ្ចឹងអាចព្រះមហាក្សត្រថៃឬក៏អាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលថៃដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នពេលមានសង្គ្រាមមួយកម្ពុជា
cứ nông mình ai điệp trong cao bao nhiêu bán thế hay bởi sân chỉ mình ai điệp trong cao bao nhiêu bán thế cứ mình đây là bắt đáy tầm háo mà bọc phụ tầm này tầm rồng thì giống mình ói máu đặc non đọt thao bị bạ bán thế lâu nay giờ khơi cục pung tại thưa đi bê cục pung tại ấy hay phụ APN giống pung tam đán chỉ phải xét phụ để mình đi phụ nó không nhiều bài cái chăm mơ đấy tại khang pết ọt oi hay một ọt miền bởi sân chỉ bắt đòi bao nhiêu ai chọt cho chẳng ọt oi miền cà điệp trong cao bao nhiêu đầm bay mình oi điệp trong cao bao nhiêu bán miền tây phương krim mới Campuchia đấy đầm bay vô chỉ lẽ đạp cái tên nông phi bờ sòn nó đạp cái tên nông phi bờ sòn để cho nên hãy dừng chăm mơ một ngày một phải bầm bay đi xong tôi một ngày thì bầm bay khai cùng hiện đi hãy tam po đặc biệt là hiền máu lư thầy nó trong từ riêng bay mai mà đòn tiếp phải vay lưng mấy cái vay vô có con cái vay vô có con mỗi cái pra pe là pi máu về uốn nó không bật đại trên cung vào biết còn to cái tha có con nó cái vay là pi máu vô ba này khai mười của vay của miền Na một lúc đây đấy là nó dạng cho anh bàn là tranh lịch khật cao tô thằng thứ ấy cả là anh ra chết cao tô cao tao vay cò sàng và nơi bàn này lược trường qua thảo bị bán dây đá thà anh vay tới này cái thằng chỉ giật được xa rồi bỏ này giật được xa vì không mấy là gì nó cứ cái thằng chỉ giật được xa ấy xây đây giờ tới rồi bị quăng lưỡi đây vào hôm nay và cài rồi nước đỏ rồi nó xong rồi sai nhận lược trường nó có cái mình nói là trăm mớ chỉ chấm đôi môi đại phu cha bà róm bởi sân chỉ thay pra sạch lắc bia sầm kriêm đồng môi chụp môi Campuchia nó không ca bia ông ai của APN dùng thế cứ sầm kriêm lực tí bấy cứ mình ai cây ruồi thếហើយនឹងអាចកើតមុនថ្ងៃទី8មិនថ្ងៃណាទេណាមុនថ្ងៃទី8ខែ2នេះអញ្ចឹងពី3អាទិត្យចុងក្រោយនេះនឹងអាចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកអភិរក្សនិយមថៃមើលឃើញថាពួកកំណែតម្រង់ដែលក្រមយុវជនចំនួនក្រោយនេះមិនអាចឈ្នះឆ្នោតដាច់ទេមិនអាចរៀបចំវិបាលរដ្ឋាភិបាលដោយឯងទេប្រហែលជាអាចរួចខ្លួនហើយទោះបីជារួចខ្លួនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីមកប្រហែលជាមិនមានចេតនាក្នុងការចរចាជាមួយកម្ពុជាទេជាពិសេសរឿងអាដីដែលវាឈ្លានពានហើយឥឡូវហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមឃោសនាឲ្យពលរដ្ឋជឿថាដីដែលវាឈ្លានពានហ្នឹងជាអតីតដីរបស់វាមិនមែនដីខ្មែរបងខ្មែរជាអ្នកឈ្លានពានវាទៅវិញទៅតាអាហ្នឹងវាវាយយកដីវាវិញទៅឃើញវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឃោសនាទេហើយយើងនឹងមិនយើងដោះស្រាយមិនយើងឥឡូវយន្តការស្អីក៏ប្រើលែងបានយន្តការអន្តរជាតិក៏ប្រើលែងបានយន្តការអាស៊ានក៏ប្រើអត់បានយន្តការទ្វេភាគីក៏ប្រើអត់បានយន្តការសុំឲ្យបងប្អូនក្នុងបកកុម្មុយនីសក៏គេអត់ជួយចង់វាយគេវាយអត់បានកម្លាំងឯតូចជាងណាសង្គ្រាមលើកទី2នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមើលឃើញច្បាស់ហ្មងថាខ្លួនឯងអត់អាចទៅរួចមួយគេទេនៅសង្គ្រាមថ្មើរជើងចេះទៅប៉ុន្តែដល់ពេលវាអត់មានប្រើពួកថ្មើរជើងផងវាវត្តទៅS16 រហូតហើយយើងមានអីបាញ់គេសំណាញ់មេឃដឹងមានអត់ផងបើមាននឹងបាញ់ចេញអត់ផងព្រោះតើមានកោតពីចិនពីអីដែរមកដែរហើយពឹងចិនរៀងនេះដែរព្រោះយើងលេងក្បាច់គុណជាមួយចិនហើយយើងចង់ឆ្លាតជាងចិនមិនទៅរួចរឿងចិនស៊ីនេះគឺចិនអត់មានបលែងឲ្យខ្មែរស្រួលខ្លួនប្រហែលទេព្រោះមុននឹងបញ្ជូនចិនស៊ីទៅហ្នឹងគឺមិនសួរហ្នឹងបូតយកសាច់អស់ហើយបញ្ជូនទៅឆ្អឹងទៅហើយចិនមិនព្រមណាចិនមិនព្រមចុះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចិនស៊ីដែលធ្វើនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងខ្លាយទៅជារបស់អ្នកណាហើយឡើយអាហ្នឹងចិនវាសួរអញ្ចឹងឬក៏ផ្ទេរសិទ្ធឲ្យអ្នកណាអស់ហើយមុននឹងចាប់ខ្លួនចិនស៊ីហ្នឹងហើយកលាចិននេះទោះបីនយោបាយមិនក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងផលប្រយោជន៍ចិនអត់ដែលនេះភ្លេចទេណាមិនមែនបញ្ជូនទៅចិនស៊ីទៅកាត់ទោសឲ្យរួចខ្លួនទេចិននឹងសួរបន្តទៅទៀតហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាំមើលថ្ងៃទី15ខែ2នេះគឺតឡាការចិននឹងបើកសវនាការកាត់ទោសចិនស៊ីហើយណាបើតាមដឹងមកហ្នឹងគឺចិនស៊ីហ្នឹងនឹងឆ្លើយហើយអ្នកណានៅពីខាងក្រោយខ្នងអ្នកណាជាមេខ្លោងនៅថៃនឹងប្រមាណអ្នកនៅខ្មែរនឹងប្រមាណអ្នកតាមព័ត៌មានបែកធ្លាយមកហ្នឹងថាអ្នកនយោបាយថៃហ្នឹងប្រមាណជា1000អ្នកនោះមានទាំងអ្នកជំនួយមានទាំងអ្នកនយោបាយមានទាំងមន្ត្រីរាជការមានទាំងកងទ័ពមានទាំងប៉ូលីសថៃជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបើនិយាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងបើថៃមាន1000ហ្នឹងកម្ពុជាមិនដឹងគុណនឹងប្រមាណដងទេ
មានឲ្យតាំងពីលើនឹងដល់ក្រោមម្លេះប៉ុន្តែមិនដឹងប្រមាណទេបើឥឡូវនឹងឃើញព្យាយាមលាក់បាំងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាចិនមិនព្រមស្រួលអញ្ចឹងទេព្រោះចិនមិនមែនជនជាតិមួយដែលអ្នកឯងស៊ីសាច់អស់ប្រឡែងឆ្អឹងឲ្យណាចិនអត់ចេះក្លៀមឆ្អឹងទេយើងដឹងប្រវត្តិចិនហើយចិនវាត្រូវការសាច់ឆ្ងាញ់បើនិយាយពីរឿងចែកគ្នាវិញគឺអាសាច់ណាកន្លែងឆ្ងាញ់វាយកហើយយើងលេងយកសាច់ឆ្ងាញ់អស់យកសាច់អីអស់ហើយប្រឡែងឆ្អឹងទៅឲ្យវាមិនព្រមរឿងចិនស៊ីនេះអាមេរិកបានសាច់ម្ដុំដែរដល់ 5,000 លានអង់គ្លេសអឺរ៉ុបអូសអាចលនាទ្របរបស់ចិនស៊ីយកបានខ្លះដែរដល់ពេលចិនមានបានអីផងខ្មែរហ្នឹងបានមិនដឹងបានអីខ្លះព្រោះទ្របសម្បត្តិធនាគារ Prince ស្អីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឥឡូវវេឲ្យណាអស់ឬក៏មានកិច្ចសន្យាអីថាត្រូវវេឲ្យចិនយ៉ាងម៉េចឬក៏រឹបអូសយកបើរឹបរបស់កម្ពុជារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចិនស៊ីយកមែនមានន័យថាបុគ្គលចិនស៊ីទៅឲ្យចិនហ្នឹងគឺបុគ្គលឆ្អឹងទៅឲ្យចិនស៊ីហើយមិនបុគ្គលចិនស៊ីទៅឲ្យចិនបុគ្គលឆ្អឹងទៅឲ្យចិនស៊ីចិនជាជនជាតិមួយមិនជាជនជាតិស៊ីឆ្អឹងណាអាហ្នឹងយើងត្រូវមើលចឹងផងចឹងហើយមិនស្រួលហ្នឹងគឺទៅពឹងអីចិនបានចិនគេខឹងដែរឆ្លាតដែរដូច្នេះហើយនេះជារឿងដែលខ្ញុំយកមកនៅក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅថ្ងៃនេះណាហើយការឆ្លុះបញ្ចាំងរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំត្រូវ 100%ទេខ្ញុំពឹងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងពឹងទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនដែលចុះផ្សាយហើយយកមកធ្វើការសន្និដ្ឋានដាក់ទៅជាការវិភាគបែបឆ្លុះបញ្ចាំងណាជាសេណារីយ៉ូទៅមុខខ្លះផងជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងខ្លះផងហើយបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតណាប្រឹងទ្ររឿងនេះមិនរួចទេខ្ញុំថាក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះគឺអាចបាក់ស្មាហើយចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះរបៀបណាដោះស្រាយជាមួយចិនរបៀបណាណាផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចិនស៊ីដល់ចិនឬក៏ផ្ទេរកំពង់សោមឲ្យចិនថាមិនបានទេណាមកករណីនៅអាហ្វ្រិកបកគលកំពង់ផែឲ្យហ្មងដើម្បីឲ្យចិនមកជួយអាហ្នឹងដំណោះស្រាយហើយដំណោះស្រាយរឿងថៃឈ្លានពាននេះដោះស្រាយមិនណាពលរដ្ឋឃើញណែឯងជួយកុហកជួយអីក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតជារដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើឲ្យបាក់ដីមិនបាច់ប្រឹងបកស្រាយទេបាច់ប្រឹងបកស្រាយទេបើសិនជាមិនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានសមត្ថភាពយកដី14កន្លែងណាខ្ញុំនិយាយព័ត៌មានទិន្នន័យផ្លូវការណាបើមិនអាចមានសមត្ថភាពយកទឹកដី14កន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយបានត្រឡប់មកវិញទេខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅអត់បានទេរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចស្អំកំហឹងដែលកំពុងតែឆេះនៅក្នុងចិត្តរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានទេរឿងបាត់បង់ទឹកដីនេះជារឿងដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លាំងណាស់យើងមើលកម្ពុជាជាមួយនឹងយួនមើលខ្មែរជាមួយនឹងយួនមើលឆ្លោះគ្នាតពូជហ្នឹងដោយសារអីដោយសាររឿងទឹកដីហ្នឹងណាឥឡូវមកដល់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្រួលអញ្ចឹងឯងតិចប្រើយុទ្ធសាស្ត្រភូមិហេងសំរិនទៅដោះដូរទៅបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់លើកហើយរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដែលប្រើយន្តការដោះដូរទឹកដីគឺជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកំពុងនៅក្នុងអំណាចហ្នឹងគេអត់ទាន់បានធ្វើអីទេតែចាំមើលទៅអស់អំណាចរឿងទឹកដីក៏ដោះចេញអារឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរឹបគេរហូតអត់មានឃើញដំណោះស្រាយទេហើយទៅពឹងគេឲ្យជួយហើយពឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឲ្យជួយគេមិនជួយបើយើងនេះចាប់តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដាក់គុកស្ថានភាពបែបនេះហើយកំពុងតែមានសង្គ្រាមមានសត្រូវរួមហើយអត់ព្រមដោះលែងអ្នកនយោបាយកញ្ញាសេងធីរីក្តីយុវជនបរិស្ថានក្តីអត់ខ្វល់អីទាំងអស់មានតែចាប់បន្ថែមទៀតហើយខ្លួនឯងនឹងប្រកាសឲ្យសិតទៅអូចង់ឲ្យមានការរួបរวมសាមគ្គីទៅគ្នាឯងហ្នឹងអារួបរวมសាមគ្គីបដាចាប់គេដាក់គុកបដាក្នុងខ្លួនមិនដឹងតែគិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហើយខ្ញុំសរុបមកវិញខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលមួយនេះនៅអត់បានទេបើសិនជាក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាអីបាន
រឿងទឹកដីក៏ដោះស្រាយមិនចេញចិនក៏សកត់ករឿង agency នោះណាពិភពលោកមើលកម្ពុជាក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានគ្មានអាចនិយាយជាមួយគេណែទៅនិយាយជាមួយក្រិតកោចឹងហើយសរុបមកវិញខ្ញុំថាមានតែការចាំមើលទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិចារណាខ្លួនឯងទៅបើយើងពឹងលើរដ្ឋាភិបាលនេះនៅក្នុងការពៀបូការពៀបូរណភាពទឹកដីលែងបានហើយហេតុអីបានការពៀបានដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញអញ្ចឹងយន្តការស្អីក៏ប្រើលែងកើតហើយវាគាំងអស់ហើយវាមានតែយន្តការពលរដ្ឋហ្នឹងឯងយើងពឹងលើអ្នកនយោបាយលែងបានវាមានតែពលរដ្ឋហើយដែលត្រូវពឹងខ្លួនឯងដូច្នេះយើងចាំមើលខ្ញុំជាអ្នកតាមដានម្នាក់ខ្ញុំមានតែចាំមើលដែរទេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមកខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំស្រាវឆ្អឹងខ្នងចំនួនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានអារឿងស្រូវអង្គអារឿងផលិតផលកសិកម្មអីហ្នឹងបើនិយាយពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផុសខ្លួនដែលក្មេងៗអួតសិតតែចប់ពីក្រៅប្រទេសមកណាសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនិយាយទៅសិតតែអួតហ្នឹងមកពីបរទេសរៀនចប់សិតតែពីប្រទេសលោកសេរីសិតតែប្រទេសអ្នកមាននិយាយអង់គ្លេសហូរដូចទឹកប៉ុន្តែទៅមើលដំណោះស្រាយជាតិអត់មានបានដោះស្រាយចេញមួយនៅឲ្យវល់ក្បងនោះហ្នឹងហើយសិតតែកូនមេនោះរដ្ឋាភិបាលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយនេះអន់ជាងចំនួនឪពុក100ដងខ្ញុំមិនចេះនិយាយចំនួនឪពុកហ្នឹងគ្មានបានរៀនសូត្រអីប្រហែលទេរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះតែសេអសមិនទាន់ត្រូវផងសម័យក្រោយ79ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចនោះក៏ទាញកម្ពុជាឲ្យងើបចេញមករហូតដល់ឆ្នាំ91មានការចរចាដែរប៉ុន្តែពេលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំដោយបញ្ញវន្តចប់ពីក្រៅប្រទេសនេះមកដល់កហ្មងដឹងដោះស្រាយស្អីចេញយូរហ្នឹងអង្គុយតែអួតអង្គុយតែលើកតែសើគ្នាហ្នឹងធ្វើតែសេលិខិតជូនពរនេះជូនពរនោះទៅនុយទៅប្រជុំដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយឆ្លុះប្រចាំងប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តតាមដានទាំងអស់គ្នាទៀតបងប្អូនហើយបងប្អូនណាដែលនៅជឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏បន្តណាជឿទុកចិត្តចឹងទៅលើកសរសើរទៅហើយបងប្អូនណាដែលមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏រងចាំឱកាសមើលធ្វើម៉េចព្រោះយើងពឹងលើរដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអត់បានទៅហើយដល់ខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមអីទេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេបោះឆ្នោតមកឲ្យគេបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមកដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែនមកបកស្រាយបញ្ហាមកលៀងបញ្ហាអញ្ចឹងទេមកលៀងបញ្ហាអញ្ចឹងទេមួយថ្ងៃអង្គុយតែបកស្រាយនេះបកស្រាយនោះអាដំណោះស្រាយអត់ព្រមធ្វើជាប់គាំងពេញនឹងទាំងអស់ដូច្នេះហើយមានតែការចាំមើលទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ជាសារមួយទៅដល់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែរណាឱកាសមកដល់ហើយរៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងសមត្ថភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីណាឆ្នាំ93មកខ្ញុំទៅមកឃើញលើកនេះទេដែលគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនកន្លងមកឥឡូវនឹងដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺចុះខ្សោយប្រជាប្រិយភាពបំផុតជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនដែលដាក់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនមកដឹកនាំប្រទេសហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនចុះខ្សោយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយជាឱកាសរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលអំណាចនយោបាយតាមមធ្យោបាយបែបណាខ្ញុំមិនដឹងទេអានឹងតួនាទីផងខ្លួនឯងជាអ្នកនយោបាយតិចមកសួរអ្នកវិភាគថាឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចទៅដើម្បីខ្ញុំបានអំណាចតិចមកសួរអញ្ចឹងទៅបើគ្រាន់តែវិធីដើម្បីទទួលបានអំណាចនៅពេលដែលសត្រូវនយោបាយខ្លួនឯងចុះខ្សោយមិនទឹកដឹងផ្លូវផងអានឹងបាញ់និយាយស្អីទៀតទេចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសូមស្ដាប់ដោយការពិចារណាកុំជឿខ្ញុំ 100% ខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យជឿខ្ញុំទេប៉ុន្តែយកទៅពិចារណាទៅខុសក៏វែងចោលទៅត្រូវទុកក្នុងចិត្តទៅហើយអង្គុយចាំមើលទាំងអស់គ្នារឿងជាតិទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា